कुसुम आसन सजाई रखो तो, कुसुम आसन सजाई रखो तो, पराण देवता बसिबे रे, पराण देवता बसिबे रे, मन पूजा तोर विफले न जीव। कामना वासना वासना कामना धूप दियो जाली, वासना कामना धूप दियो जाली, ता नाम फूल रे गुंथ मनमाली, ता नाम फूल रे गुंथ मनमाली, नयन तारा रे रज दीपावली, नयन तारा रे रज दीपावली, हासिबे तो मन तोषिबे रे, हासिबे तो मन तोषिबे रे, मन पूजा तोर विफले न जीव। प्रियतम तोर आसिबे रे, प्रियतम तोर आसिबे रे, गोली रख आखि निरे तू चंदन, गोली रख आखि निरे तू चंदन, चरणे माखी तू करिबु वंदन, चरणे माखी तू करिबु वंदन, सेवक तू पद सेवारे भजन, सेवक तू पद सेवारे भजन, हुड़िले सुंदर ऋषिबे रे, हुड़िले सुंदर ऋषिबे रे, मन पूजा तोर विफले न जीव। प्रियतम तोर आसिबे रे, ঝড় বতাস
ବତାସରେ ଆବାହନ କର ନେଳି ମେଘ ତଳେ ଘର ପରା ତାର ନେଳି ମେଘ ତଳେ ଘର ପରା ତାର ଘୁଞ୍ଚିଲେ ବାଦଲ ବିଜେ କରିବେ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ବାଦଲ ବିଜେ କରିବେ ସେ ତୁମ ଥାଉ ସେ ହସିବେ ରେ ତୁମ ଥାଉ ସେ ହସିବେ ରେ ମନ ପୂଜା ତୋର ବିଫଳେ ନ ଯିବ ମନ ପୂଜା ତୋର ବିଫଳେ ନ ଯିବ ନ କହିବୁ କିଛି ନ ମାଗିବୁ କିଛି ନ କହିବୁ କିଛି ନ ମାଗିବୁ କିଛି ମନରେ ନ କହିବୁ କିଛି ନ ମାଗିବୁ କିଛି ନ କହିବୁ କିଛି ନ ମାଗିବୁ କିଛି ତୋର ମନ ପୋଥି ପାଠ ସେ ପଢ଼ିଛି ତୋର ମନ ପୋଥି ପାଠ ସେ ପଢ଼ିଛି ଭକତିରେ ଖାଲି ମଥା ନୁଆଇଲେ ଭକତିରେ ଖାଲି ମଥା ନୁଆଇଲେ ତମ ଠାକୁର ରସିବେ ରେ ତମ ଠାକୁର ରସିବେ ରେ ମନ ପୂଜା ତୋର ବିଫଳେ ନ ଯିବ ପ୍ରିୟତମ ତୋର ଆସିବେ ରେ କୁସୁମାସନ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ କୁସୁମାସନ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ପରାଣ ଦେବତା ବସିବେ ରେ ପରାଣ ଦେବତା ବସିବେ ରେ ମନ ପୂଜା ତୋର ବିଫଳେ ନ ଯିବ ପ୍ରିୟତମ ତୋର ଆସିବେ ରେ ମନ ପୂଜା ତୋର ବିଫଳେ ନ ଯିବ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु। श्री गुरु प्रणाम। संक्षिप्त स्तोत्र पाठ। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं
गगन सदृशा तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाथकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं मुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमूलश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा वदन्ति नरकार्णवे येन धूतविदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्म स्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्माथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमामहं। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। तदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रेण चद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु। वंदनागण जय देव प्रणिपात घेना कर देव प्रणिपात घेना कर हरसे वीरसे हे जगते परा हरसे वीरसे हे जगते परा
দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। থরে থরে মন ঘরে যেবে তুম ছাইবারে। থরে থরে মন ঘরে যেবে তুম ছাইবারে। সারা দুনিয়া ভরি উঠেল ভি, এ সারা দুনিয়া ভরি উঠেল ভি, তুমরি উদয় কর দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। কিয়ে মাতা কিয়ে পিতা বাড়ি পারে না কি মুতা। কিয়ে মাতা কিয়ে পিতা বাড়ি পারে না মুতা। তোমারি ছবিরে দেখে আখি মোর, তোমারি ছবিরে দেখে আখি মোর। মাতা পিতা সহোদর, মাতা পিতা সহোদর দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। চালিলা বেଳରେ রাহা, তুমি সাথী তুমি সাহা। চালিলা বেଳରେ রাহা, তুমি সাথী তুমি সাহা। ঘন তিমিରରେ বিজুଳି ঝলক, ঘন তিমিରରେ বিজুଳି ঝলক। আলোক হে নয়নর দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। আসে যেবে মাড়ি ঝড়, নই পড়ে মেরু হাড়। অদেখা হাতর পরশবারে, অদেখা হাতর পরশবারে। তুমে মুছি দিও লুহধার, তুমে মুছি দিও লুহধার। দেব প্রণিপাত ঘেনা কর। মাগুনি মো କିଛି ନାହିଁ, পদে অলিয়া হে সাই।
ଗୁଣି ମୋ କିଛି ନାହିଁ ପଦେ ଅଳିଆ ହେ ସାଇ ସେବା କରିବାକୁ ଚରଣୀ ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ଚରଣୀ ତୁମର ଦିଅ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦିଅ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେବ ପ୍ରଣିପାତ ଘେନଗର ହର ସେ ବୀର ସେ ଏ ଜଗତେ ପରା ହର ସେ ବୀର ସେ ଜଗତେ ପରା ତୁମେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ଦେବ ପ୍ରଣିପାତ ଘେନଗର ଦେବ ପ୍ରଣିପାତ ଘେନଗର ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ବଶ୍ଚ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କଳିର ନିର୍ମମ ତାଡ଼ନାରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ଓ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପାପ ପ୍ରବଣତା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଆୟୁ କ୍ଷଣକାଳର। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣ ଖୁବ୍ କଳୁଷିତ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯମ ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲାଣି। ଥରେ ଅତୀତ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ, ଦେଖିବ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆହାର ଅନାହାର ଅନିଦ୍ରାରେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତପସ୍ୟା କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଉଇହୁଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦିନାତି ଦିନ ଭାବରେ ସେମାନେ କାଳଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସାଧୁ ଓ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ହରିହରଙ୍କ ପରି ସମପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା। ଏହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧନାର ଶେଷ ସୀମାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କେହି ସତ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, କେହି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି କଳିକାଳରେ ତପସ୍ୟାକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଲାଭର ପଥ ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ଶିଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ। ଯଦି ତପସ୍ୟା କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଧ୍ୟାନ ନେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଦେଖିଛି, ଯୋଗ ଯାଗ ଇତ୍ୟାଦି କଠୋର ସାଧନା କଳିକାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଯମ ନିୟମ ପାଳନରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର କଳିକାଳରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କହୁଛି ବତ୍ସ, ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେବ, ସେହି ସହଜ ସାଧନ ପନ୍ଥାରେ ଚାଲ। ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଲେ, ନିର୍ମଳ ହେଲେ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରି ଚିତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣା ମନକୁ ଜାଗି ଉଠେ। ଚକ୍ଷୁ ପଲ୍ଲକରେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରର ସାଧନାର ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। କେବଳ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସେହି ସହଜ ସରଳ ଉପଦେଶରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।
आहे ଦୟାମୟ ମହିମା ତୁମର, ଗାଉଛି ତିନି ଭୁବନ। आहे ଦୟାମୟ ମହିମା ତୁମର, ଗାଉଛି ତିନି ଭୁବନ। জয় 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 ভুবন নন্দন, জয় পরাণর ধন হে বন্দন। প্রণতি মিনতি ঘেন প্রভু, প্রণতি মিনতি ঘেন। বিশ্ব সমগরা জহি দেখে তহি, সবু তুম সরজন হে বন্দন। প্রণতি মিনতি ঘেন প্রভু, প্রণতি মিনতি ঘেন। ঘরে পরবাসে সুখে অবা দুঃখে, ঘরে পরবাসে সুখে অবা দুঃখে, তুমকু করি চিন্তন প্রভু, তুমকু করি চিন্তন। অপার আনন্দ লভে অবিরত, অপার আনন্দ লভে অবিরত। তুম সখা জীবধন হে বন্দন, মাগুଅছি দিব্য জ্ঞাନ। জহি তহি ঠায়ে সম্পদে বিপদে, জহি তহি ঠায়ে সম্পদে বিপদে। সার হে গুণগান, মাগুଅছি দিব্য জ্ঞাନ। প্রভু মাগুଅছি দিব্য জ্ঞାନ। মৃত সঞ্জীবনী তুম নাম ঘোষি, সঞ্চরে পিণ্ডে পরাণ। সমরপিতব পদে দেহ মন, প্রভু সমরপিতব পদে দেহ মন। মাগুছি অধম জন হে বন্দন, মতে কর আশীর্বাদ দান। মতে কর আশীর্বাদ দান। যাও এ জীবন করি চিরদিন, যাও এ জীবন করি চিরদিন। তুম করম
ମୋତେ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ, ମୋତେ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଂଘ ସେବକ 22 ଭାଗରୁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଜଗତ ହିତକର ସଂକେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସତ୍ୟର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସାରଥୀ ବା ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ହୃଦୟାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ଚିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରେ ସିଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଅବଗତ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଗୋଟି ପନ୍ଥାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟା ପନ୍ଥା: ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ, ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟ। ଆମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପନ୍ଥାରେ ଚଳି ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ନିତ୍ୟ ନବଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଲା ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ସେ ଗୁରୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପନ୍ଥାରେ ଚଳିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପନ୍ଥାରେ ଚଳି ସେହି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ନିତ୍ୟ ନବ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତାକୁ ମାନିଲୁ ବା ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିଲୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ଭଗବତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଲାଭଟା ହବ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିଟା ହେଲା, ତାକୁ ନିଜର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଲା ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ପାଇବା, ତାପରେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଲାଭ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିଟା ହେଲା, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାହାରେ ଫୁଟେଇଲେ ଜନ ସମାଜରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ହିଁ ଆମର ସାଧନା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ହିଁ ଆମର ସିଦ୍ଧି ଅବଧାରିତ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଲାଭ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସେବକ। ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ସାଧକ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ନେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ବାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଲୋକାଳୟକୁ ଅବତରଣ କରି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଓ ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା ରୂପକ ମହାନ ବ୍ରତତ୍ରୟକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଭାବଧାରାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ, ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାବ ବିନିମୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶଟା କଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ପନ୍ଥାରେ ଚଳିବା ନା ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଶିବଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଜଗତରେ ଫୁଟିବ। କେମିତି ଫୁଟିବ? ନା ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇ ଚଳିଲେ, ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ ସେଇଟା ସେଇ ଭାବନାଟା ବା ଆମେ ଯୋଉଟା ପାଳନ କରିବା ସେ ଶକ୍ତିଟା ବାହାରେ ଫୁଟିବ। ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ସନାତନ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସନାତନ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଏ? ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅବିନଶ୍ୱର ସତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ମାନବର ମନକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ସେହି ନିତ୍ୟ ଅବିନଶ୍ୱର ସତ୍ତା। ଏଇଟା ସନାତନ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କିଏ ସେ?
ନା ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ସେଇ କଥାଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବ ଏହି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ସେ ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକମାତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ସର୍ବଜ୍ଞତା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୃପ୍ତି, ଅନାଦି, ଜ୍ଞାନ, ଅଖଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନତା, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଏହି ଷଡ଼ବିଧ ଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ। କ'ଣ? ନା ସର୍ବଜ୍ଞତା, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଜ୍ଞତା ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୃପ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଭାତ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଡାଲି ଖାଉଛେ, ତରକାରୀ ଖାଉଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ୱାଦଟା ବା ପେଟଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି। ପେଟଟା ପୋଷକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଦ୍ୟଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ୱାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି କାମନା ବାସନା ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି। ଅନାଦି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମାରୂଢ଼ ତମାଳା ବିଭୂଷିତମ୍ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତାରମ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆରୂଢ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବଶ୍ରୁତି ଶିରୋ ରତ୍ନ ବିରାଜିତ ପଦାମ୍ବୁଜ। ଯେତେ ଶ୍ରୁତି ବେଦାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁର ସାର, ଯେମିତି ମାନେ କ୍ଷୀର ଇଏ ଦହି, ଦହିର ଲହୁଣୀ, ସେମିତି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ସାର ବିରାଜିତ ପଦାମ୍ବୁଜ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଅନାଦି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପିଛା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲିବନି। ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନତା। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଛଟେ କହିଲେ ବି ସେ କଥା ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସତ କହିଲେ ବି ସେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ସେ କଥା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ କଲେ ସେ କଥା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅବାଟରେ ଗଲେ ଆମକୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ନିତ୍ୟ। ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନତା। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଯେତେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ସେ ସବୁ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସିକରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଏ ଷଡ଼ବିଧ ଗୁଣ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିରାଜ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟତନୁ ବା ନର ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଜଗତରେ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ। ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମା କାରଣରୁ ଯୋଉଟା হয় ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାପି ତାପି ମାନେ କଳୁଷ ପଦଗ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଦି ଦୈବିକ କଣ ନା ଆମର ଏଇ ସଂସାରକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇକେଲର ଚକା ଅଛି, ପେଡେଲ ଅଛି, ଚେନ୍ ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, କଲିଂ ବେଲ୍ ଅଛି, ସବୁଟାକୁ ନେଲେ ସାଇକେଲ ଗୋଟାଉ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା, ଅନୁରକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗଛରେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟୁଛି, ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଫୁଲଟା ଫୁଟୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା। କାହିଁକି ଜଣେଇବା ନା ସେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯଥା ସମୟରେ ବାରି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବା। ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ବାରି ବର୍ଷଣ କରି ଆମକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧି ଦୈବିକ କୃତଜ୍ଞତା ବା ଯଜ୍ଞ। ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରୁ ତ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ହବ ସେଟା ହଉଛି ଆଦି ଦୈବିକ। ଆଉ ଆଦି ଭୌତିକ କଣ ନା ଭୂତ ଇଏ ରହିଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା ନ ହୁଏ ତେବେ ବା ଅଶରୀରୀ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଭୂତ ଖେଚ ଏମାନେ ରହିଲେ ଏଇ ସମଗ୍ର ଭୂତ ୟାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଆଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆସିବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ସକାଳ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା, ତାପରେ ଯେମିତି ଦେବାର୍ଚନା କରିବା, ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଟିକେ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଗଛରେ ପାଣି ଦବା, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ। ଆମେ ତ ଖାଲି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନେ, ନିଜେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତେ ନିଜେ ତ ନିଜେ ସବୁ ଖାଇ ପକଉଥାନ୍ତେ। ଆମେ କାହିଁ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳିକି ଆଣି ଖାଉଛୁ, କାହିଁ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣି ଖାଉଛୁ, କାହିଁ ଚାଷ କରିକି ଆଣି ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେମିତି ସବୁ ସମଗ୍ର ଭୂତ ଚରାଚର ମିଶିକି ରହିଲେ, ଗଛ ପତ୍ର କୀଟ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜୀବ ବୋଲି ମନେକରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଗଛଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନେଇ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ। ସେ ଗଛଟା ଖାଲି ଫୁଲ ନଦବ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବା? ସେଇ ଗଛକୁ ସେଇ ଠାକୁର ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦବା। ଏଇ ମାନେ ଏମିତି ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ଶୀତ ଦିନ କଢ ହେଇଛି ଫୁଟିନି ଫୁଲ, ଆଉ ଫୁଲଟା ଯଦି ଫୁଟିନି ସେଇଠୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହାର ହେଇପାରିବନି। ସୃଷ୍ଟ ଅଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି କଣ କରିବି? ଦୁର୍ଗାଚା ନାଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଓଲି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ ସେ ଗଛ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହାର କରିବୁ, ତମେ ଆମକୁ କିଛି ଫୁଲ ଦିଅ। ଏଇ କଥା କହିକି ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆସିକରି ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିକି ସେଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଲାରୁ ଗଛରେ ଗଛେ ଫୁଲ। ଏଇ ଗୋଟା କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଧି ଭୌତିକ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ସୁଖ ପାଇବା। ଥରେ ମାନେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଠାକୁରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେବକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ମେଞ୍ଚେ ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣି ଫୁଲ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇଲେ। ଠାକୁର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ତୁମର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଏମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୂଜା କଲେ ପ୍ରକୃତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ଭୂତ ଚରାଚର କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତମେ ଯଦି ଠିକ କରିବ ତ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ହବ ନାହିଁ। ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର ଜ୍ଞାନରେ କହିବା, ଯଦି ଯୋଉ ଆମର ବାସି ଫୁଲ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇକିରି
ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦୀ ପୁଷ୍ପ ବାହାରିଲା ପୁଣି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲେ ସିଏ ପୁଣି ସେଇଠି ମାନେ ପଚିକିରି ସେ ପୁଣି ସାର ହେଇକିରି ସେଇ ଗଛରେ ଲାଗିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଜ୍ଞାନ ସୁଖ ପାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ। ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କଥା ମାନୁ ପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେ କଥାଟା ମାନିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଏଇ ତିନିଟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ଦୁଃଖର କାଟାଗୋରୀରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ତାପହାରୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ତାପ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କଥାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲଟେ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଜନିତ ତାପ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରେ। ଅତଏବ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କରି ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲନ୍ତୁ। গুরু পদে মাগরে যাই, গুরু পদে মাগরে যাই, বাই হেব বলে সে নাম গাই, বাই হেব বলে সে নাম গাই, গুরু পদে মাগরে যাই, গুরু পদে মাগরে যাই। গাইব তো সে নাম যেবে, শুনি জনে পাগল হেবে, গাইব তো সে নাম যেবে, শুনি জনে পাগল হেবে, সেই সুর ছন্দ তাল মান যোগে, সেই সুর ছন্দ তাল মান যোগে, গাই জগতরে দিও মতাই, গাই জগতরে দিও মতাই, গুরু পদে মাগরে যাই, গুরু পদে মাগরে যাই। কঠিন সে বিরতি গীতে, নকলে তো পথর ছাতি, কঠিন সে বিরতি গীতে, নকলে তো পথর ছাতি, গাইলা বেড়କୁ রিপুকুল আসে, গাইলা বেড়କୁ রিপুকুল আসে, তাଳ ମାନ ତୋର ଦେବେ ଭଙ୍ଗାଇ, ତାଳ ମାନ ତୋର ଦେବେ ଭଙ୍ଗାଇ,
ମାଗରେ ଗାଇ ରହିବାକୁ ଭଗାରି ଦୂରେ ଅଳି କର ଗୁରୁ ଛାମୁରେ ରହିବାକୁ ଭଗାରି ଦୂରେ ଅଳି କର ଗୁରୁ ଛାମୁରେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଦେଲେ আখি পিছুড়াকে ছায়ে সে তো পাশু জীবে পড়াই ছায়ে সে তো পাশু জীবে পড়াই গুরু পদে মাগরে যাই গুরু পদে ଏଥକୁ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବୁ କହ ତୋର କେଉଁଠି ଏଥକୁ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବୁ କହ ତୋର କେଉଁଠି ଧନ ମାନ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ଧନ ମାନ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ମନ ତୋର ଦିଅ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧାଇ ମନ ତୋର ଦିଅ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧାଇ ଗୁରୁ ପଦେ ମାଗରେ ଯାଇ ଗୁରୁ ପଦେ ମାଗରେ ଯାଇ ଗାଇ ହେବୁ ବୋଲି ସେ ନାମ ଗାଇ ହେବୁ ବୋଲି ସେ ନାମ ଗାଇ ଗୁରୁ ପଦେ ମାଗରେ ଯାଇ ଗୁରୁ ପଦେ ମାଗରେ ଯାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନରରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଚାକ୍ଷୁଷ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ଲଭଇ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ଶିଖାନ୍ତି ଆପାନ। ମାନେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ଲଭନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇ ସେବା କଲେ ଅନ୍ତିମରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବୋତ୍ତରାଗତି ଲାଭ ହୁଏ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅକପଟ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି ମତାମତ ନାହିଁ, ମାନେ ମତଦ୍ୱେଧ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ନ ଅଦ୍ୱୈତଂ ଗୁରୁଣାଂଶ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ମାନେ ତିନି ଜଗତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହୋଇପାରେ, ନ ଅଦ୍ୱୈତଂ ଗୁରୁଣାଂଶ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି ଏମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଏପରି ମହାନ ଗୁରୁ କଣ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ କେବେ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଅଭାବ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଲାଭ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ରୂପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିରାକାର।
ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଚରମ ବିକାଶ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ସେବା ପୂଜାର ପାତ୍ର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କ୍ରମେ ସମାଜର ଅଧୋଗତି ହେତୁ ବିବିଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଅବତରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ସେବା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ। ଆମେ ସବୁ ଶକ୍ତିହୀନ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଫୁଲ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ସେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଟାକୁ ନେଇକି। ପୁଣି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲଗରେ ଗୋଟେ ଧାତୁର ବା ମେଟାଲର ମାନେ ତାରଟେ ସିନା ଗଲେ ସେଟା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ଲଗ ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜିବା, କ'ଣ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ? ମାରିବନି। ଗୋଟେ ମେଟାଲ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ହିଁ ମଣିଷଟାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ମଣିଷଟା ହିଁ ମଣିଷଟାର ସେବା କରିପାରିବ। ମଣିଷଟା ହିଁ ମଣିଷଟାର ଉପକାର କରିପାରିବ। ମଣିଷଠାରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ। ସେମ୍ ଭାୟା ମିଡିଆ। ସେଥିପାଇଁକି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା, ଗୁରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେ ଚଳିଲେ। ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଅଧମାଧମ ଜୀବ, ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସତ୍ତା। ଆଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସତ୍ତା ହେଇକି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନତା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭାୟା ମିଡିଆ ହେଲେ। ଆମର ଆମ ଅଧମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହାତ ଧରିକିରି ନେଇଯିବେ କୋଉଠି? ମୁକ୍ତିଧାମ। ଭଗବତ ଧାମ ଲାଭ କରିବେ। ସେଟା ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ କଦାପି ସେଟା କରିପାରନ୍ତେନି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଅବତରଣ କରିଛି। କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଲେ ନା, ଜୀବର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦ ସୂତ ହରି ଭୂତଲେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଅବତରି ମହିମାରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଏଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀଧରି ମାନ। ଜୀବର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ନର ରୂପ ଧରି, ଜୀବମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପାଇଁକି ନର ରୂପ ଧରିକିରି ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ରୂପେ ଛନ୍ତି ଅବତରି, ନନ୍ଦଙ୍କର ନନ୍ଦନ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ବା ଆସିଛନ୍ତି। ମହିମାରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ, ମହିମାରେ ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ। ଏଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀଧରି ମାନ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଯେଉଁ ରୂପଝର ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯୋଉ କୃପା କରନ୍ତି, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ। ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନ ଏକ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳ, ଗନ୍ଧ, ମାଲ୍ୟ ଓ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ନାମର ସ୍ମରଣ ମନ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଣ୍ଡଶ୍ରମ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନରାକାରରେ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସେବକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରି ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବତ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ସେବା କରିଯିବେ। ମାନେ ଆମର ବେଳେବେଳେ ଧାରଣା ରହେ ଠାକୁର କେବଳ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିବିଧ ଦୁଃଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। କ'ଣ କହିଲେ? ତିନିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ସେବା କରିଯିବା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ କଥାଟା ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ବି କହିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ, କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବଧାରା, ତାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ନ ରଖିକିରି କିମ୍ବା ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରିକି କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବତ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ସେବା କରିଛି। ଏହି ଭାବର ପ୍ରଚାର ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ଆମ ନୀଳାଚଳ ସାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଦିନ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସନାତନ ଭାବଧାରାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ
ମଠ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ପୁରୀରେ 10 ବର୍ଷ ଗୋପନରେ କଟାଇଥିଲି। ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲି। ଅବଶେଷରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଲ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଉ ପିଲା ଖେଳ ପରି ନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯଦି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ କର। ତୁମେମାନେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ବିଧାନରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କର। ପରେ ମୋର ପୂଜା କରିବ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କର। ପୁଣି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା କାଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ନିମିତ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଅଛ, ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଶର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା କର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ପୂଜା କରିବା ବା ମାନେ ସେବା କରିବା ଆଗରୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ପୂଜାର ଧାରାଟାକୁ ଶିଖିକିରି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଥା। ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ। ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ପାଠ କର ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଠି କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ପାଠ କର, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେଶ, ତୁମେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କର ଓ ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ କର। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ତାକୁ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିରାଜିନି ମା, ବିରାଜିନି ମା, ଭାଇଙ୍କର ସରିଲାଣି? ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲନ୍ତୁ। 90.2 କହ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଭକତିରେ ଗୁରୁ ପଦେ করে যে জুহার, ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার, এ মোর জগতে তার জীবনটি সার, মোর জগতে তার জীবনটি সার, পদে করে যে জুহার, ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার। দুনিয়ার মোহমায়া ছুঁই না পারে জাগায়া, দুনিয়ার মোহমায়া ছুঁই না পারে জাগায়া, গুরু নাম গাইবায়া যেহু নিরন্তর, গুরু নাম গাইবায়া যেহু নিরন্তর, তার জীবনটি সার, তার জীবনটি সার, ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার। হৃদয়াসনে বসাই গুরু পদ পূজো ঠাই, হৃদয়াসনে বসাই গুরু পদ পূজো ঠাই, গলে
ভকতিরে গুরু পদে করে যে জোহার। পিপাসাটি মানসর নিরত ধ্রুপদ যার। পিপাসাটি মানসর নিরত ধ্রুপদ যার। গুরুপদ পঙ্কজর হই মধুকর। গুরুপদ পঙ্কজর হই মধুকর। তার জীবনটি সার, তার জীবনটি সার। ভকতি গুরু পদে করে যে জোহার। এ মোর জগতে তার জীবনটি সার। এ মোর জগতে তার জীবনটি সার। পদে করে যে জোহার, পদে করে যে জোহার, পদে করে যে জোহার। জয় গুরু। ଜୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯଥାସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆମର 144ତମ ଆଜି 143ତମ ଅଧିବେଶନ। 144ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାଧ୍ୟତମ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କାରଣରୁ ଆମେ ତାରିଖ ଆଉ ସମୟଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତେଣୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ দীননাথ ଏହି ভিক্ষা করে শ্রীচরণে। দীননাথ ଏହି ভিক্ষা করে শ্রীচরণে। প্রভু তব কথা রখিথিবি মননে স্মরণে। তব কথা রখিথিবি মননে স্মরণে। বাহারে কি হেলা রাহি নকরি শোচনা। বাহারে কি হেলা রাহি নকরি শোচনা। করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা। করিবি
ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ବଚନେ ଆଳପେ ହେଉ ରସନା ସଂଯତ ବଚନେ ଆଳପେ ହେଉ ରସନା ସଂଯତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଉଚିତ ଭାଷଣେ ନୋହୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଉଚିତ ଭାଷଣେ ନୋହୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସହାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସହାୟ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଦିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ କରିଦିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ମୁଁ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି ନାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ଯାଇଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଯାଇଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଯାଇଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ 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 জয় গুরু জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ